ડાંગ જિલ્લામાં રાજ્યપાલના લોક સંવાદમાં ખેતીવાડી બાગાયત વિભાગની પોલ ખુલી પડી। પ્રાકૃતિક ખેતીના નામે જિલ્લામાં માત્ર કાગળ પર કામગીરી થતી હોવાનું આવ્યું સામે। રાજ્યપાલે કલેક્ટર ધારાસભ્યની હાજરીમાં ખેતીવાડી અધિકારીઓને લગાવી ફટકાર। જીવામૃત બનાવવાની પદ્ધતિ વિશે પૂછેલા પ્રશ્નોનો ખેડૂતો ન આપી શક્યા જવાબ। રાજ્યપાલે મંચ પરથી જ અધિકારીઓને ખખડાવ્યા। એક સપ્તાહમાં કૃષિ સહાયકો યોગ્ય કામ ન કરી શકે તો બદલી નાખવા આપી સૂચના। કરચિયા રેલવે फाटक वारंवार बंद रहता ग्रामजनों में भारे रोष। रेलवे फाटक पास एकत्र थईने ग्रामजनों कर्यो होबाळो। धरणानी उच्चारी चीमकी। सेक्शन क्लियर होवा छतां फाटक 1 कलाक सुधी न खोलवाना आक्षेप। भारतीय नौकादळ INSV कौंडिन्यનું सफળ अभियान पूर्ण। अभियानના समापन निमित्ते मुंबईना दरिया किनारे भव्य फ्लेगिंग समारोह योजायो। वरिष्ठ नौकादળના अधिकारीओनी हाजरीमां नौकाનું स्वागत कराયું। भाजप नेता जयेश रादड़िया અને आप नेता गोपाल इटालिया फरी एकवार एक साथे जोवा मळ्या। एक ज सोफामां बेसी गुफ्तगू करता देखाया। बंने नेताओए सूरतना समूह लग्નમાં આપી हाजरी। तापीना नालोठामां 51.35 करोड़ना खर्चे आदर्श निवासी शाळाનું खातमुहूर्त। 20,000 ચોરસ મીટરમાં બનશે ભવ્ય શૈક્ષણિક સંકુલ। 480 વિદ્યાર્થીઓને લઈ શકશે શિક્ષણ। 320 વિદ્યાર્થીઓ માટે હોસ્ટેલની વ્યવસ્થા કરાશે ઉપલબ્ધ। सुरेन्द्रनगर में दुधरेज वडवाड़ा मंदिर द्वारा गवलोकवासी शीतल गायनी स्मृति में गौशाळाનું निर्माण। 10 एकड़ जमीन में नवनिर्मित शीतल गौशाळाનું उद्घाटन। वढवाणथी दुधरेज सुधी शीतल गायनी प्रतिमा साथे निकળી भव्य यात्रा। अमदावादना सायन्स सिटी में भावनगर भगवतनगर में श्रीजी वस्तीए योज्યું भव्य हिंदू सम्मेलन। जिग्नेश दादाए हिंदुओने जागृत थवानुं आह्वान कर्યું। कहूं देश में सनातनी नहीं हो तो कोण करशे व्यासपीठનું रक्षण। 2 बाळकोनी करी हिमायत। दिल्ली में कर्तव्य पथ और इंडिया गेट धुम्मसनी चादर में लपेटाया। विजिबिलिटी में घटाडो थता वाहन चालकों ने सावचेत रहवा तंत्रे करी अपील। तो कर्तव्य पथ पर मॉर्निंग वॉकर्सनी भीड़ जोवा मळी। दिल्ली में प्रदूषण सामे जंग। झेरीली हवाथी राहत आपवा तंत्र मैदाने। अकबर रोड सहितना वीवीआईपी विस्तारों में एंटी स्मोक गन वडे पाणीनो छंटकाव करायो। तमिलनाडु में त्रिचीનું पंजपुर तळाव बन्યું प्रवासी पक्षीओનું नवुं सरनामुं। तळावमां हजारों माइग्रेटरी बर्ड्सનું આગમન થયું। નિષ્ણાતો અને पर्यावरण प्रेमीओ विस्तारने सत्तावार रीते पक्षी अभयारण्य जाहेर करवानी मांग करी। अमदावादमां होळी धूळेटी पूर्वे पोलीस एक्शन मोडमां जोवा मळी। झोन 5 विस्तार में डीसीपी सहितना काफलाए हाथ धर्યું सघन फूट पेट्रोलिंग। असामाजिक तत्वों में फफड़ाट। ब्लेक फिल्म धरावता वाहनों सामे करी लाला। भरूच में होळी धूळेटी पूर्वे बजारों में रंग और पिचकारीनी खरीदी माटे लोकोनी भीड़। केमिकलवाळा रंगोना बदले हर्बल और स्किन फ्रेंडली कलरनी खरीदीनी लोकोमां वधु मांग। वेपारीओमां पण सारो वेपार थता जोवा मळी खुशी। फागणी पूनमनी पूर्व संध्याए रंगबेरंगी रोशनीथी झगमगी उठ्યું ડાકોર मंदिर। ड्रोन कैमरामां कैद थई राजा रणछोड़ना भव्य दरबारनी दिव्य आभा। रोशनीथी ઝળહળતા મંદિરના ચોકમાં મોડી રાત્રે પણ દર્શનાર્થીઓનું મહેરામણ ઉમટ્યું। ડાકોરમાં ફાગણી પૂનમને લઈને શ્રદ્ધાળુઓનો મહાસાગર। મંદિર પ્રશાસન દ્વારા ભક્તો માટે કરાવવામાં આવી વિશેષ વ્યવસ્થા। ભક્તોની સુરક્ષાને લઈને પોલીસ વિભાગના 2000થી વધુ જવાનો ખડે પગે। મંદિરમાં परिसर में अव्यवस्था न सर्जाय तेनी खास तकेदारी। મહેસાણાના સિદ્ધિવિનાયક મંદિર में होळीना पर्वे करायु भव्य आयोजन। दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण तैयार कराई 21 फूट ऊंची वैदिक होळी। औषधीय लाकडाना उपयोगथी तैयार कराई होळी। छेल्ला 11 वर्षथी करवामां आवे छे आयोजन। ડાકોરમાં ફાગણી પૂનમ નિમિત્તે ઉમટ્યું પદયાત્રીઓનું ઘોડાપુર। રાજ્યમંત્રી સંજયસિંહ મહેડા પણ જોડાયા પદયાત્રીઓની સેવામાં। मानो विसामो केम्प में जाते चा बनावी भक्तों ने पीरस्यो नाश्तो। पदयात्रीओ शांतिपूर्ण रीते राजा रणछोड़ना दर्शन करे तेवी करी प्रार्थना। मथुरा में होळीना तहेवारनी धामधूमथी शरूआत। द्वारकाधीश मंदिर में ठाकोरजी साथे होळी रमवा उमट्યું भक्तों घोड़ापुर। द्वारकाधीश मंदिर में अबील गुलालनी छोड़ो वच्चे रंगोत्सवनी भव्य उजवणी कराई। रंगोत्सव में विदेशी प्रवासीओ पण झूमी उठ्या। भक्तिना रंगे रंगाई अयोध्या नगरी। राम मंदिर में रामलल्ला संघ होळी रमवा उमट्या। लाखों श्रद्धाळुओ
શ્રદ્ધાળુઓ અને સાધુ સંતોએ પરંપરાગત રીતે ફાગણના ગીતો અને ભજનો ગાઈને હોળીની ઉજવણી કરી। ઉજ્જૈનમાં મહાકાલેશ્વર મંદિરમાં શિવ ભક્તોનું ઘોડાપુર। હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ લીધો ભસ્મ આરતીનો લ્હાવો। ભસ્મ આરતીના દ્રશ્યોમાં શ્રદ્ધાળુઓ થયા ભાવ વિભોર। જય મહાકાલના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું અવંતિકા નગરી। આંધ્રપ્રદેશના તિરુમલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમમાં ભક્તોનું ઘોડાપુર। ભગવાન વેંકટેશ્વરના દર્શન માટે શ્રદ્ધાળુઓનું ભારે ઘોડાપુર ઉમટ્યું। દર્શન માટે કલાકોનું વેઇટિંગ। તહેવારમાં ભક્તોનો ધસારો વધતા વ્યવસ્થા જાળવવા તંત્ર સજ્જ। વલસાડના કપરાડા સહિતના ગામોમાં ભૂરકુંડા હાટ બન્યા વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર। રંગબેરંગી વેશભૂષા અને ઢોલ નગારા સાથે આદિવાસી સંસ્કૃતિના દર્શન કરાવતા હાટ બજારો ગામના યુવાનો ફાગ ઉઘરાવી હોળી પર્વની ઉજવણી માટે કરે છે ઉપયોગ। ફૂલડોલ ઉત્સવને લઈને દ્વારકાના માર્ગો પર માનવ મહેરામણ ઉમટ્યું। દ્વારકા તરફ જતા તમામ માર્ગો પર પદયાત્રીઓનો અવિરત પ્રવાહ જોવા મળ્યો। ગુજરાતભરમાંથી લાખો પદયાત્રીઓ કાળિયા ઠાકરના દર્શને ઉમટ્યા। રસ્તામાં ઠેર ઠેર સામાજિક સંસ્થાઓ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા સેવા કેમ્પ શરૂ કરાયા। માર્ગો પર ભજન ભોજન અને આરામનો ત્રિવેણી સંગમ જામ્યો। દ્વારકાના માર્ગો પર પદયાત્રીઓ માટે ઠંડા પીણા અને છાશની જયાફત। દ્વારકામાં હોળીને લઈને ફૂલડોલ ઉત્સવની તૈયારી। દર્શનાર્થીઓ સાથે કોઈ દુર્ઘટના ન સર્જાય તે માટે તંત્ર સચેત। ગોમતી ઘાટે સ્નાન કરવા આવતા યાત્રિકો ડૂબે નહીં તે માટે ડીવાયએસપી દ્વારા સઘન પેટ્રોલિંગ રાખવા સૂચના। હોળી નિમિત્તે દ્વારકા જતા પદયાત્રિકોની સેવામાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા અનેક જગ્યાએ સેવા કેમ્પ રખાયા। શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાને સત્કારવા માટે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા આયોજિત પદયાત્રી સેવા કેમ્પનો લાખો શ્રદ્ધાળુઓએ લીધો લાભ। ડાકોરમાં ફાગણી પૂનમનો થનગનાટ। રંગબેરંગી લાઇટિંગથી ડાકોર મંદિરની સુંદરતામાં લાગ્યા ચાર ચાંદ। ફાગણી પૂનમ નિમિત્તે મંદિર કમિટીએ દર્શનના સમયમાં કર્યો વધારો। લાખો પદયાત્રીઓના આગમનથી ખેડાના માર્ગો ભક્તિમય રંગે રંગાયા। ડાકોર જતા પદયાત્રીઓ માટે અમદાવાદની થિંક પોઝિટિવ સંસ્થા દ્વારા એક અનોખો સેવા કેમ્પ। આ કેમ્પ દિવ્યાંગ સેવકો પદયાત્રીઓને આપે છે સેવા। પગ દબાવી અને મશીનથી માલિશ કરી તેમનો થાક दूर करवानो निस्वार्थ प्रयास। साळंगपुर धामમાં 3 માર્ચે કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજીના સાનિધ્યમાં યોજાશે ગુજરાતનો સૌથી મોટો રંગોત્સવ। 51,000 કિલો ઓર્ગેનિક રંગોની રમઝટ જામશે। 7 કલરના ગુલાલથી રંગાશે લાખો હરિભક્તો। સાળંગપુરમાં 80 ફૂટ ઊંચા કલર બ્લાસ્ટ અને એર પ્રેશર મશીનથી ભક્તો પર થશે રંગવર્ષા। 10,000 ફુગ્ગા અને रिबन ब्लास्ट साथ उजवाशे भव्य फूलडोत्सव। देश विदेशना लाखों श्रद्धाळुओ माटे रहवा जमवानी विशेष व्यवस्था कराई। ચોટીલામાં હોળી અને પૂનમનો અનેરોત્સાહ। ચંદ્રગ્રહણ છતાં શ્રદ્ધાળુઓ માટે મંદિર આખો દિવસ ખુલ્લું રહેશે। ડુંગર પર 2 માર્ચે હોળી પ્રગટાવાશે। 3 માર્ચે મધરાતે 3 વાગે માતાજીની મંગળા આરતી થશે। મહુવાના વાંસકુઈમાં આસ્થાનો મહાસાગર। ગોળીગઢ બાપુના મેળામાં ઉમટી લાખોની મેદની। વર્ષો જૂની લોકવાયકા અને પાળિયા પૂજનની પરંપરા આજે પણ જીવંત। મેળામાં સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુ ઉમટ્યા। અમદાવાદના હાથીજણમાં ભક્તોનો મહાસાગર ઉમટ્યો। પદયાત્રીઓમાં ડાકોર જવા માટે બેવડો ઉત્સાહ। હાથીજણથી ડાકોર જતા પદયાત્રીઓ માટે પોલીસ ખડે પગે। પદયાત્રીઓ ભરપેટ જમી શકે તે માટે ભોજનની વ્યવસ્થા કરાઈ।